سننے کے بعد میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. آج ہر انسان کامیابی کی منزلوں کو چھونا چاہتا ہے. ہر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا راز چھپا کہاں ہے یہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی تلاش کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کامیابی ہمیں ملے گی کہاں. ہمارا فیصلہ ہوتا ہے، ہمارا نظریہ الگ الگ ہے. ہر انسان اپنے اپنے طور سے سوچتا ہے کامیابی کا راز ہے کہاں. کوئی تو کہتا ہے کہ مالدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اہل ثروت بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، عہدیدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. میں اسی کامیابی کی بات کر رہا ہوں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں. محفوظ بھائی، حالانکہ آپ کو سردی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، جو آپ سردی سے ترست ہے آپ کو نہیں ہونا چاہیے. کامیابی کا راز ہمارے تو کہا ہے کم پی رہے ہیں کامیابی کا راز. بس چند باتیں سن لیجیے. کامیابی کا راز چھپا کہاں ہے. اپنے اپنے طور پہ ہم سوچتے ہیں، اپنا اپنا فیصلہ لیتے ہیں کہ دولت مند بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، عہدیدار بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ سنیے. قرآن کسے کامیاب کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دلوں کی صفائی کری، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی. اپنے دلوں کو صاف ستھرا کیا، دل کی صفائی کی، اس کے بعد اپنے رب کا ذکر کیا، اور ذکر بھی کیا تو سب سے افضل ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا، یعنی نماز. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کامیابی اسی چیز میں ہے کہ انسان اپنے دلوں کی صفائی کر لے. یاد رکھیں گے آپ، جو انسان اپنے دل کی صفائی کر لیتا ہے وہ کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری تاریخیں موجود ہیں، بہت ساری تاریخیں موجود ہیں. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اگر صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں اور بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جسم کے اس ٹکڑے کا نام ہے کیا؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ وحی القلب. خبردار سن لو، اس لکھنے کا نام ہے دل. اگر دل سدھر گیا تو سارا جسم سدھر گیا، اور کہیں دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پہلے اپنے دل کی صفائی کرتے، اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کو اپنے وجود سے نکال کر ملاحظہ کیا. میں نے دیکھا اللہ کی وجود کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. جو کام ہم نہیں کر پاتے وہ کر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود سے اپنے نفس کو نکالا، اور جب نکالا تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا پورا جسم مردہ تھا، لیکن اس کا سر صرف زندہ تھا. پورا وجود مردہ تھا اس کا، لیکن سر کیا تھا؟ سر زندہ تھا. میں نے نفس سے پوچھا، اے نفس
आखिर तुम्हारी ये कैफियत क्यों है? पूरा जिस्म मुर्दा है, तुम्हारा सर जिंदा है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका राज क्या है? तो पहले तो नफ्स ने बताने में टाल मटोल किया, क्योंकि नफ्स भी जान रहा था कि बता दूंगा तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो जिंदगी सर में बची वो भी खत्म हो जाएगी, वो जान रहा था। टाल मटोल करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन हजरत बायजीद ने पकड़ लिया, नहीं बताना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी ये आदत क्यों है, पूरा जिस्म मुर्दा है और सिर्फ तुम्हारा सर जिंदा है, इसमें राज क्या है? तो जानते हैं नफ्स ने कितना प्यारा जवाब दिया था। नफ्स ने जवाब दिया था, हुजूर जब आपको लोग हजरत बायजीद बुस्तामी कह करके पुकारते हैं और हजरत बायजीद बुस्तामी कह करके आपके घुटने को छूते हैं, आपके सामने जब झुकते हैं तो आपके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ती है, आपके दिल में खुशी की लहर दौड़ती है। वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी जिंदगी है। आप सोचें, कोई भी इंसान अपनी तारीफ से खुश होता है कि नहीं होता? हर इंसान अपनी तारीफ से खुश होता है, हर इंसान अपनी ताज़ीम से खुश होता है। अगर कोई उसकी तारीफ न करे तो उसके दिल को दुख पहुंचता है, लेकिन ये खुशी भी हमारे सामने, हमारी तारीफ भी हमारे लिए ये हानिकारक है, नुकसानदेह है कि नहीं? हज़रत बायजीद फरमाते हैं कि नफ्स ने कहा था कि जब आपको लोग बायजीद बुस्तामी कह करके आपके घुटने को छूते हैं, आपके सामने जब सर झुकाते हैं, आपके दिल को खुशी होती है, वही मेरी खुराक है। हज़रत बायजीद समझ गए कि इसकी मौत इसकी मुखालिफत में है। हज़रत बायजीद ने किया क्या? रमज़ान का दिन था, रमज़ान का महीना था, जुमा का दिन था, रमज़ान का महीना था, जुमा का दिन था। शाहराह पे खड़े हो गए, चौराहे पे खड़े हो गए हज़रत बायजीद, और खड़े होकर के अपने गेठरी से रोटी का टुकड़ा निकाला। रमज़ान का महीना, जुमा का दिन है कि नहीं? तो रमज़ान के महीने में लोग किस हालत में रहते हैं? रोज़े की हालत है कि नहीं? और वो भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, पूरा ज़माना जानता है कि बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी तो रोज़ा रखेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? चौराहे पे खड़े हो गए उस दिन, लेकिन चौराहे पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्होंने अपनी गेठरी से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, ताज्जुब में पड़े हुए हैं, आखिर इनको हो क्या गया? आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अब उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इन्हें रोज़ा रखना चाहिए था, रमज़ान का महीना है, रोज़ा नहीं है, ये कैसे बुजुर्ग है? बुरा भला कहना शुरू कर दिया उन्होंने। हज़रत बायजीद से मुरीदों ने पूछा, हुजूर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने आखिर ऐसा क्यों किया? जवाब सुनिए। हज़रत बायजीद फरमाते हैं कि सुनो, मुझे गवारा है कि मैं एक रोज़े को जानबूझकर मैंने तोड़ा है, तो उसका कफ़ारा मैं अदा करूँगा। एक रोज़े का कफ़ारा क्या है? 60 रोज़ा लगातार। अगर कोई आदमी जानबूझ करके रोज़ा छोड़ दे, तोड़ दे, तो उसका कफ़ारा 60 दिन, और एक दिन ये वाला 61 दिन। हज़रत बायजीद फरमाते कि मुझे गवारा है कि मैं रोज़े का कफ़ारा अदा करूँगा, एक रोज़े के बदले 61 रोज़े रखूँगा, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरा नफ्स जिंदा रहे, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा नफ्स जिंदा रहे और मुझ पर वो हावी रहे, मेरा दुश्मन बना रहे। तो ये बुजुर्गों का तरीका है। अल्लाह वाले अपने नफ्स की पाकीज़गी पहले इख्तियार करते हैं, और जब पाकीज़गी इख्तियार कर लेते हैं ना, तो अल्लाह पाक जो है बुलंद मर्तबा अदा करता है, और उनकी शान ये हो जाती है कि ज़बान उनकी होती है, उस ज़बान पे बोल तक हो जाता है, कान उनका होता है, लेकिन उस कान में सुनने की ताकत खुदा की हो जाती है। अलगरस उस बंदे के हर अंग में खुदा की कुदरत शामिल हो जाती है, और जब खुदा की कुदरत शामिल हो जाती है, फिर
اس سے کوئی چیز نہ تو دور رہتی ہے اور نہ قریب رہتی ہے، وہاں دوری اور نزدیک کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوبین کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں اور آپ کو چل کر کے ہمیں اپنی زندگی تابناک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے والے محبوب کی جملہ